피를 흘리며 과거의 일을 떠올리는 남자 험버트. She was Dolores on the dotted line. But in my arms, she was always Lolita. Light of my life, fire of my loins, my sin, my soul. We were both 14. Whatever happens to a boy during the summer he's 14. 14살이 되었을 때 한 소녀를 사랑하게 되었지만 그녀가 4개월 뒤 티푸스로 사망하고 자신의 첫사랑을 평생 가슴에 묻어두고 있었죠. 이 소녀는 대학 교수가 되었고 여름 휴가를 맞아 강의 준비를 하며 미국에서 시간을 보내기로 결정합니다. 원래 묵으려던 지인의 집에 문제가 생기는 바람에 샬롯 헤이즈라는 미망인의 집에서 숙박을 할지 고민하게 되죠. 집이 마음에 들지 않았던 험버트였지만 이내 자신의 마음을 바꾸게 됩니다. 샬롯의 딸 돌로레스, 로 또는 롤리타라고 불리는 소녀 때문이었죠. 빨래를 걷는 로, 친구와 테니스를 치고 헤어지는 로, 시끄러운 라디오와 타이프라이터 소리 때문에 자신의 방을 찾아온 로, 아이스크림을 먹는 로. 이런 그녀를 보며 자신과 자신의 품 안에 있는 롤리타를 빼고는 모두가 사라졌으면 좋겠다고 생각하기까지 하죠. 이후 꽤나 친해진 듯한 세 사람. 그녀는 자신의 새로운 결혼 생활에 대하여 말하며 Little Lo, I'm afraid, does not enter the picture at all. Little Lo goes straight from camp to a good boarding school. Professor Humbert thinks it's a good idea. I think it's a good idea, and you're going! 창문의 험버트를 보자 곧바로 달려나가 그에게 이별의 키스를 합니다. 이 모든 사건의 시작이 되기도 하죠. This is a confession. I love you. You see, Sherry, 롤리타의 엄마 if I found you 샬롯이 at home, 험버트에게 the fact of 고백을 your 합니다. remaining would mean only one thing. And that you are ready to link up your life with mine forever and ever and be a father to my little girl. What would you give me if you wanted to, 결국 결혼한 두 사람. say, a cow? 험버트는 수면제를 이용해서 그녀를 잠들게 하고 6주간 부부관계를 피하는 데에 성공합니다. 어느 날 외출 뒤 집으로 돌아온 험버트. 샬롯이 그의 다이어리를 발견하고 말았습니다. 샬롯을 진정시키기 위해 술을 가지러 간 험버트. Charlotte? 결국 사망한 샬롯을 발견하고 말죠. 그녀가 롤리타에게 폭로하려던 비밀이 담긴 편지를 불에 태우고 로의 방에 가서 로의 짐을 쌉니다. 그리고는 2인용 호텔을 예약하죠. For two. 롤리타를 찾으러 여름 캠프에 가게 되고 이후 호텔에 도착한 두 사람. I love dogs. Well, that's my dog. He likes you. Doesn't like everybody. The writer, Quilty. You know, he writes the plays. I saw him in the lobby with his dog. 아침이 밝아오고 친구 찰리와 함께 했던 일을 험버트에게도 알려주겠다고 말합니다. 이렇게 두 사람은 처음으로 함께 사랑을 나누게 되죠. 험버트는 롤리타에게 점점 더 빠져들며 자신이 어렸을 적 사랑했던 소녀의 유령과 함께 있다는 느낌마저 들게 됩니다. Give me some change. I want to call Mother in the hospital. Why can't I call my own mother if I want to? Because your mother's dead. We made up very gently that night. You see, she had nowhere else to go. Whoa! Bongo, bongo, bongo. I don't want to leave the Congo. No, 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 no. Give me a quarter and a dime for the magic fingers. My magic fingers aren't enough? 이 여행이
영원히 끝나지 않았으면 하는 험버트이지만 로의 마음은 조금 달라 보입니다. And despite our tiffs, I was in paradise. Paradise whose skies were the color of hell flames. 기나긴 여행을 끝나고 자신이 교수로 있는 비어드 슬레이의 예비 학교에 롤리타를 보내기로 결정합니다. Good man. 험버트는 로가 연극을 연습하는 곳에 호텔에서 만났던 그 남자 퀼티가 그녀를 지켜보고 있다는 것을 알게 됩니다. 그리고 그는 롤리타가 자신에게서 도망치기 위해 돈을 모으는 것도 알게 되죠. I was in the park. I was rehearsing the play. 피아노 수업을 빠지고 모나와 함께 연습을 했다는 I was 로. doing. Anyone would try to run away from you! Show me everything you've hidden. I earned that money! I'm sorry. 그녀는 험버트에게서 도망치고 맙니다. This girl who'd been spurning me, mocking me, plotting her escape from me only hours before. She said she wanted to leave Beardsley then and there. She wanted to take another trip, only this time she would choose where we would go. 하지만 여행 내내 누군가가 그들을 뒤쫓고 있다는 것을 알게 됩니다. 또다시 자동차가 그들을 따라오자 번호판을 식별하려고 하는데 No. 맘대로 바꿔버린 로를 발견하고는 그녀를 진정시키고 바나나를 산 뒤 호텔에 돌아옵니다. 질투심에 그녀를 강제로 범하는 험버트. 잠에서 깬 그는 죄책감 때문인지 헛것까지 보게 되죠. I don't feel. 결국 비 오는 날에도 이동을 하다 로는 입원까지 하게 됩니다. 다음 날 퇴원 유무를 알기 위해 병원으로 전화를 건 험버트. 경찰을 보자마자 급 태세 전환을 하는 험버트. 롤리타와 그녀를 훔쳐간 퀼티를 찾아 나섭니다. To understand my mystification. 하지만 결국 그는 추격에 실패하고 3년이라는 시간이 흐르고 말죠. I'm married. I'm going to have a baby. Please send us a check. Derby could manage with 300 or 400, or even less. Anything is welcome. I looked and looked at her, and I knew as clearly as I know that I will die, that I loved her more than anything I'd ever seen or imagined on earth. She was only the dead leaf echo of the nymphette from long ago. But I loved her, this Lolita, pale and polluted and big with another man's child. There's a chance you'll come with me. No, I'd almost rather go back with Claire. 결국 험버트는 Who are you? 그를 살해하기로 결심합니다. 수감된 그는 감옥에서 사망하고 롤리타는 아이를 출산하다 세상을 떠나게 되며 영화 롤리타는 끝이 납니다. 롤리타는 14살의 소년 험버트와 그의 첫사랑 에나벨의 이야기로 시작됩니다. 그녀의 갑작스러운 사망과 불같았던 첫사랑은 절대 잊을 수 없는 것이었고 이 트라우마는 평생 그의 발목을 잡는 족쇄가 되었죠. 영화 내내 자신의 행동을 정당화하는 그이지만 사실 험버트 본인은 그의 선택이 잘못되었다는 걸 굉장히 잘 인식하고 있어요. 롤리타의 방에 있다가 가장부가 들어오자 놀라는 모습.
호텔에서 체크인할 때 엄마가 올 것이다라며 굳이 변명을 하는 모습. 학교에서 선생님들이 로의 성적 문제에 대해서 이야기할 때 자신들의 비밀스러운 관계가 폭로되었을까 불안에 떠는 모습. 두 번째 여행 도중 누군가가 자신들을 미행하고 있다고 믿는 모습을 보면 알 수 있죠. 사랑이라고 말하지만 사랑일 수 없다는 것을 어쩌면 그 누구보다도 가장 잘 알고 있던 사람이 험버트라고 볼 수 있습니다. 사실 로가 또래의 소녀들과는 달리 대범한 면이 있었던 것은 사실이지만 이는 험버트의 행동을 절대 정당화시킬 수 없습니다. 가령 로가 진심으로 험버트를 유혹하는 것이었더라도 성인인 사리를 분별할 줄 아는 험버트는 절대 그런 선택을 해서는 안 되었죠. 이 작품은 완전한 험버트의 시점으로 전개되는 영화이기 때문에 롤리타의 생각이나 감정은 전혀 읽을 수 없습니다. 관객들은 오직 험버트의 시선과 험버트의 독백을 통해서만 이 상황들을 바라볼 수 있죠. 극중 험버트는 자신이 살해한 퀼티와 놀랍게도 정말 많은 점을 공유하고 있습니다. 두 사람 모두 롤리타를 원했으며 문학에 능통하고 애언가였죠. 하지만 퀼티는 로와 같은 어린 소녀들을 탐하면서 적어도 험버트와 마주했을 때 스스로 좋은 사람 행세를 하지는 않는다는 것입니다. 변명을 하거나 스스로 정당화하는 모습은 보이지 않죠. 우리는 여기서 그의 이름인 클레어 퀼티, 이 이름에 집중해볼 필요가 있는데요. 클레어 퀼티라는 이름을 계속 반복해서 발음하시다 보면 clear guilty나 declare guilty라는 단어와 비슷하다고 느끼실 거예요. 따라서 퀼티는 무결점인 척하던 험버트와는 반대되는 또 하나의 자신이자 명백한 범죄자인 퀼티를 살해함으로써 그는 또 한 번 자신을 정당화시키는 것이라고 볼 수 있겠죠. 여전히 어린아이에 불과한 롤리타. 그런 그녀의 모습은 영화 내내 등장합니다. 그녀는 항상 아름다운 성인 여성들과 남자답고 잘생긴 성인 남성들을 동경했었죠. 롤리타는 항상 험버트를 아빠라고 불렀으며 험버트에게 했던 애정 표현은 진정한 가족의 생활을 경험해 본 적이 없었던 소녀의 잘못된 표현 방식이었죠. 이후 성관계를 하면서 만화를 보는 로의 행동, 자신을 폭행하는 험버트에게서 도망친 곳이 겨우 사탕가게인 점, 여행 계획을 세우면서도 마법 동굴 개막식을 봐야 된다고 말하는 모습, 여러 번의 폭행 뒤 만화책을 지어주자 이내 괜찮아지는 롤리타의 태도 등등이 바로 어린 소녀에 불과했던 롤리타를 보여주는 장면들이라고 할 수 있을 거예요. 험버트는 자신만의 이상적인 남성관이나 이상적인 아버지관을 갖고 있던 롤리타의 행동을 에로스적 사랑으로 받아들이며 광기 어린 행동을 일삼았죠. 영화 중반 이후에는 아시다시피 그녀가 험버트와 사랑을 나누었던 이유는 돈을 모아 그를 떠나기 위한 수단에 불과했다는 것을 알 수 있죠. 두려움에 지친 롤리타는 그 어떤 도움의 손길도 얻지 못한 채 험버트의 강간과 폭력을 견뎌내야만 했습니다. 많은 여성 연예인들이 이러한 롤리타 컨셉을 의도적으로 노렸을 때 사회적으로 크게 이슈가 되고 질탄받는 이유는 딱 한 가지입니다. 롤리타의 돌로레스는 가정폭력의 희생자이며 새아버지로부터 강제적인 성폭행을 당한 피해자이기 때문입니다. 성적으로 이슈가 될 만한 캐릭터가 절대 아니기 때문이죠. 원작 소설 롤리타의 작가 블라디미르 나보코프는 이름에서도 유추가 가능한 것처럼 러시아인입니다. 정확히는 러시아계 미국인이죠. 금수저로 태어났던 그였지만 러시아 혁명 이후 온 가족이 유럽으로 망명을 가게 되었고 아버지가 암살당한 이후에는 생계를 위해 굳은 일을 도맡아 했죠.
하지만 천재적인 문학적 재능을 갖고 있던 그는 유럽에서 집필을 이어나갔고 미국의 코넬 대학교에서 교수로 재직하였으며 1955년 드디어 미국에서 이 영화의 원작 소설 롤리타를 출판하여 대성공을 거두었죠. 재미있는 점은 작가가 러시아계이지만 이 작품은 영어로 쓰여졌다는 것입니다. 따라서 롤리타는 노문학이 아닌 영문학으로 분류되고 있어요. 원작 소설의 첫 문단은 위대한 개츠비의 마지막 문장, 두 도시 이야기의 첫 문장, 잃어버린 세계를 찾아서의 첫 문장의 버금가는 명문단으로도 유명합니다. 영화 롤리타, 저의 한 줄평은 나조차 나를 속일 수 없는데 그 누가 이 감정을 사랑이라고 불러줄 수 있을까? 입니다. 10대 소녀가 아버지 또래의 중년 남자를 유혹해 사랑에 빠진 내용이라고 많이 알고 있는 롤리타이지만 실제 이야기는 전혀 그렇지 않다는 것을 알 수 있습니다. 오히려 작품 자체가 그 남자를 무척 강하게 비판하고 있죠. 사실 이 영화를 보다 보면 감정적으로 무척 힘들어지면서 극도의 역겨움을 느끼게 됩니다. 험버트의 행동이 상식적으로 이해가지 않기 때문이죠. 하지만 그럼에도 불구하고 관람할 가치가 매우 높은 영화입니다. 한 번은 꼭 봐야 할 영화라고 생각해요. 미국에서 원작이 출판되기 3년 먼저 프랑스에서 출판되었지만 당시 프랑스에서조차 이 책을 에로티시즘이 강한 책이라며 금서에 올렸었죠. 그러나 현재 이 책은 많은 문학가들의 연구의 중심에 서 있으며 대중들에게도 많은 사랑을 받고 있습니다. 이번 영화 롤리타 리뷰 재미있게 보셨다면 좋아요와 헤더의 터닝 페이지 구독 부탁드릴게요. 우리는 다음 영상에서 다시 만나요. 안녕.